Hello friends, welcome to lecture number 2 of unit number 3, Functional Dependency and Decomposition. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed some basic fundamentals of the database that we have already learned in DBMS subject. So in the previous lecture, first of all, we have discussed what is data information database and DBMS. So basically, raw, raw data will be called as a data and the processed data will be called as a information, and the collection of interrelated data will be called as a database, and the database plus set of programs to access the database will be called as a database management system. Then metadata and system catalog. So basically a data about data will be called as a metadata. So the table name, column name, the data types and size will be called as a metadata of that particular data. And the container where we store the metadata will be called as a system catalog. After that, we have seen the schema versus instances. So overall database design will be called as a schema, and at the particular moment which data has been stored in the database will be called as a instance. And after that, we have seen the data model. So basically data model will provide the overview of the which type of data has been stored and what is the relationship between that data. And we have discussed the ER model and relational model. So ER model is the entity relationship model. So in that ER model basically stand on three pillars. First is entities, attributes, and relationship. Entities are the real world objects, attributes are the properties of that object, and the relationship is the relationship between entities. And after that, we have discussed the relational model. So basically in the relational model, we store the data in the form of tables, and that table will be provide the relationship between the different data. And after that, we have discussed the database keys. So basically in the relational model, we store the data in the tuples, and we need to identify each and every tuple uniquely. So to identify the each and every tuple uniquely, we need keys. So we have several keys like super key, candidate key, primary key, alternate key, and foreign key. Now in today's lecture, we will discuss the poor database design. So which design will be considered as a poor database design, and what will be the effect on the database if the database is poorly designed. And we will also discuss the storage anomalies. It is also called as a storage irregularities and its effect on the database. So let's start our lecture with the poor database design. So for any enterprise, database should be designed with a good quality. હવે database નો એટલું importance કેમ છે? તો તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ કે કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન જોશો ને, તો વેબસાઇટ એ આપણે ફ્રન્ટ એન્ડ છે, પણ બેક એન્ડમાં ડેટાબેઝ હોય. એટલે વેબસાઇટનું કામ શું છે કે કોઈ વેબ એપ્લિકેશનનું કામ શું છે કે ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર કરેલો છે એને ઇફેક્ટિવલી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું. બરાબર છે? તો તમારો ડેટાબેઝ જો ઇફેક્ટિવલી કામ કરશે તો જ તમારી આખી સિસ્ટમ ઇફેક્ટિવલી કામ કરશે. જો ડેટાબેઝમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો જે તમારા બિઝનેસ ગોલ્સ છે એ સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય થ્રુ ધી એપ્લિકેશન. તો તમે એપ્લિકેશન કે વેબસાઇટ જે ફ્રન્ટ એન્ડ છે તમે ગમે તેટલો પણ સારો બનાવો, પણ બેક એન્ડમાં જો ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ સારું નહીં હોય, જો એની એફિશિયન્સી સારી નહીં હોય અને જો પુઅરલી ડિઝાઇન હશે, તો એ ડેટાબેઝમાંથી જે ડેટા આવવાનો છે દેટ વિલ બી પ્રોબ્લેમેટિક. That's why for the any enterprise, database must be designed with a good quality so that the resultant system can work accordingly to its requirement in an efficient way. So poorly designed database always result in malfunctioning in inefficient system. તો poorly database design કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે આપણે જોઈશું, અને poorly database design ની ઇફેક્ટ આપણે સ્ટોરેજ એનોમલીઝ થી વધારે ઇઝીલી સમજી શકીએ. So let's suppose I have taken one example. અહીં એક ટેબલ આપેલું છે account, અને account ટેબલમાં 4 columns છે. First is account number, second is balance, third is branch name, and fourth is branch address. હવે બેઝિકલી જો આપણે આ ટેબલને જોઈએ તો આપણને બધું ક્લિયર લાગે કે ના બરાબર છે, ટેબલમાં આટલી ઇન્ફોર્મેશન તો હોવી જોઈએ કે ભાઈ અકાઉન્ટ નંબર છે, એ અકાઉન્ટમાં કેટલો બેલેન્સ છે, અને એ અકાઉન્ટ કઈ બ્રાન્ચમાં છે, અને એ બ્રાન્ચનું એડ્રેસ શું છે. જો તમે ઓવરઓલ ઉપરથી જોશો ને તો તમને એકાઉન્ટ ટેબલ બરાબર લાગશે કે ઇટ ઇઝ ગુડ અને વેલ બેલેન્સ્ડ દેખાય છે. આમાં કોઈ બીજું ઇન્ફોર્મેશન નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન બધી આવી જાય છે. ક્લિયર? સો ટેબલ એક્ઝામ્પલ ઇન ધીસ સ્લાઇડ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ પુઅર ડેટાબેઝ ડિઝાઇન. હવે આ જે ટેબલ તમે ઉપરથી જોવો છો ને તો તમને કમ્પ્લીટ લાગશે કે સરસ છે, બધું
બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી જાય છે. પણ આને આપણે જો ડેટાબેઝના એક્ઝામ્પલમાં લઈએ ને તો ઇટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ પુઅર ડેટાબેઝ ડિઝાઇન. કેમ? તો એ આપણે સ્ટોરેજ એનોમલીસથી જોઈશું કે સ્ટોરેજ એનોમલીસની ઇફેક્ટ શું પડે અને કયા ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાથી શું એની ઇફેક્ટ થાય છે કે આને પુઅર ડેટાબેઝ ડિઝાઇન આપણે કહી શકીએ. So various storage anomalies, it is also called as the storage irregularities present in the database design. So various storage anomalies are update anomaly, insert anomaly and delete anomaly. તો આ જે anomalies છે that is also called as a storage irregularities and it create the problem for the database. હવે આ ટેબલમાં જોશો ને તો આ ટેબલમાં ત્રણ anomalies છે. update anomaly પણ છે, insert anomaly પણ છે અને delete anomaly પણ છે. હવે storage anomalies ના નામ કેમ update, insert, delete છે કે આપણે કોઈ પણ database હોય એ databaseમાં ત્રણ ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોઈએ છીએ. ફર્સ્ટ આપણે અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ that means કે કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા છે એમાં આપણે અપડેટ કરવાનું છે તો એમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો that will be called as a update anomaly. ઇન્સર્ટ એનોમલી, તો આપણે કોઈ પણ ડેટાબેઝમાં કોઈ નવો ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ અને એ ઇન્સર્ટ ડેટા કરવામાં આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ઇન્સર્ટ એનોમલી. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ડિલીટ એનોમલી કે આપણે કોઈ ડેટા ડિલીટ કરીએ અને અનઇન્ટેન્શનલી કોઈ બીજો ડેટા એનાથી ઇફેક્ટ થાય તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ડિલીટ એનોમલી. હવે આ જે ટેબલ છે એને જ એઝ અ એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે ત્રણ એનોમલીસને સમજીએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ અપડેટ એનોમલી. So what is the definition of update anomaly? Data inconsistency or loss of data integrity can arise from data redundancy and partial update. હવે આ ટેબલમાં તમે જોશો ને તો ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ જોશો તમે તો ઇટ ઇઝ ડેટા રિડન્ડન્સી. હવે અહીંયા બ્રાન્ચ નેમ છે VVN. ક્લિયર? તો એનું એડ્રેસ અહીંયા આપેલું છે. બરાબર છે. સેમ બ્રાન્ચ અહીંયા છે અને સેમ એડ્રેસ અહીંયા આપેલું છે. એવી જ રીતે આ બ્રાન્ચનું નેમ તમે જુઓ અને એનું એડ્રેસ છે અને આ બ્રાન્ચનું નેમ જોશો તો એનું એડ્રેસ અહીંયા છે. તો ધેટ મીન્સ કે ડેટા રિડન્ડન્સી છે. આ ડેટાબેઝમાં આપણે થર્ડ સેમેસ્ટરમાં જ્યારે DBMS ભણ્યા હતા ત્યારે પણ આપણે વાત કરી હતી કે ડેટાબેઝમાં રિડન્ડન્સી તો હોય પણ આપણે રિડન્ડન્સીને કંટ્રોલ કરવાની છે. તો રિડન્ડન્સી બે ટાઈપની હોય કે કંટ્રોલ રિડન્ડન્સી એન્ડ અનકંટ્રોલ રિડન્ડન્સી. અનકંટ્રોલ રિડન્ડન્સી અપડેટમાં પ્રોબ્લેમ કરે અને કંટ્રોલ્ડ રિડન્ડન્સી એવી હોય કે જેનાથી એ રિડન્ડન્સી ભલે છે, ડુપ્લિકેટ ડેટા ભલે છે પણ એ આપણને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે નહીં. તો અપડેટ એનોમલી શું કહે છે કે ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી ઓર લોસ ઓફ ડેટા ઇન્ટિગ્રિટી કેન અરાઇઝ ફ્રોમ ડેટા રિડન્ડન્સી. ક્લિયર? એન્ડ પાર્શિયલ અપડેટ. લેટ સપોઝ કે અહીંયા જે ડેટા રિડન્ડન્સી છે એમાં લેટ સપોઝ કે આ જે VVN બ્રાન્ચ નેમ છે એનું એડ્રેસ ચેન્જ થઈ ગયું છે. ક્લિયર? અને એ એડ્રેસ ચેન્જ થઈ ગયું અને આપણે એ એડ્રેસ ચેન્જ ખાલી આ ટપલમાં કર્યું અને બીજા બે ટપલમાં એ એડ્રેસ ચેન્જ કરવાનું રહી ગયું. તો સો ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ પાર્શિયલ અપડેટ કે જ્યારે અપડેટ કરવાનું થાય છે ત્યારે આપણે અમુક ટપલ્સ અપડેટ કરીએ છીએ અને બીજા ટપલ્સ અપડેટ કરવાના રહી જાય છે. આનાથી શું થશે કે ડેટાબેઝ ઇનકન્સિસ્ટન્સી સ્ટેટમાં જાય કે VVN બ્રાન્ચ નેમનું એક ટપલમાં એડ્રેસ અલગ છે અને બીજા ટેબલમાં એડ્રેસ અલગ છે. ક્લિયર? સો ધીસ કેન બી હેપન due to the data redundancy and partial update. So if the same information is stored in multiple tuples or multiple tables, then the change in information should be done in all the tuples and tables. તો same information multiple tuples કે multiple ટેબલમાં સ્ટોર કરેલી હોય અને આપણે કોઈ ચેન્જ કરીએ તો એ મલ્ટિપલ ટપલ્સ અને મલ્ટિપલ ટેબલમાં ચેન્જ થવી જોઈએ. એક જગ્યાએ ચેન્જ થયો અને બીજી જગ્યાએ ચેન્જ ના થાય તો it will create a problem. So this type of situation will be called as a update anomaly. So basically update anomaly will arise due to the data redundancy and partial update. Clear? So this is the major problem in this table. Now otherwise the information and table may provide conflicting answer. તો એક જગ્યાએ અપડેટ થાય ને બીજી જગ્યાએ ના થાય તો the information and table may provide conflicting answer. Now next is insert anomaly. So data cannot be added because some other data is absent. હવે આ ટેબલમાં કોઈ નવો ડેટા આપણે એડ કરવો છે પણ એ ડેટા આપણે એડ નથી કરી શકતા. કેમ? કારણ કે કોઈ બીજો ડેટા મિસિંગ છે. Now let's suppose બેંકે કોઈ નવી બ્રાન્ચ ઓપન કરી છે અને એ બ્રાન્ચની એન્ટ્રી આપણે કરવી છે પણ બ્રાન્ચ જ્યારે નવી ખુલે ત્યારે એક પણ એકાઉન્ટ ખુલે નહીં, ખુલ્યું ના હોય. તો જ્યાં સુધી કોઈ પણ એકાઉન્ટ નવું ખુલે નહીં ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા નવી બ્રાન્ચ નેમ અને એડ્રેસ એડ કરી શકીએ નહીં. So we want to add branch name and address in our table, but it does not have any account. તો હવે એકાઉન્ટ નંબર છે અહીંયા પ્રાઇમરી કી છે એટલે આપણે નલ તો મૂકી ના શકીએ.
બરાબર છે, એટલે આપણે એન્ટ્રી નવી બ્રાન્ચની કરવી હોય તો એકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ મિસિંગ છે, ધેટ્સ વાય વી આર નોટ એબલ ટુ insert a new branch name in this table. So this type of situation will be called as a insert anomaly. So data cannot be added because some other data is absent. In certain cases, it may be possible that information cannot be recorded at all. આ તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું, એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ તમને જોવા મળશે જો તમે ડેટાબેઝને ઇફેક્ટિવલી ડિઝાઇન ના કરો અને આવી કોઈ સિચ્યુએશન અરાઇઝ થાય તો એવી સિચ્યુએશન પણ હોઈ શકે કે આપણે ગમે ત્યારે કોઈ ડેટા એડ કરવો છે પણ બીજો કોઈ ડેટા મિસિંગ છે એના લીધે આપણે કોઈ ડેટા એડ કરી શકતા નથી. તો ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ઇન્સર્ટ એનોમલી. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે આ ટેબલ આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું ત્યારે આપણને કમ્પ્લીટ લાગતું હતું કે બધું બરાબર છે, પણ આમાં અપડેટ એનોમલી પણ છે અને ઇન્સર્ટ એનોમલી પણ છે. ક્લિયર? સો ધેટ્સ વાય this database design will be called as a poor database design. So what happens if the bank open a new branch which does not have any account yet? તો એ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું કે બેંકે કોઈ નવું બ્રાન્ચ ખોલી છે પણ હજુ એ કોઈ એકાઉન્ટ નથી તો એ એન્ટ્રી આપણે આ ટેબલમાં કરી શકીએ નહીં. Now next is delete anomaly. So data may be unintentionally lost through the deletion of other data. તો delete anomaly કોને કહેવાય કે આપણે કોઈ અલગ ડેટા ડિલીટ કરીએ છીએ એના લીધે unintentionally કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા ડિલીટ થઈ જાય છે. Clear? So this type of situation will be called as a delete anomaly. So by deleting some data, the referencing records are also deleted. Now in this example, let's suppose કે મારે account number જે A03 છે એ બંધ થઈ ગયું છે અને એને ક્લોઝ કરવાનું છે, તો એને અકાઉન્ટ ટેબલમાંથી જો રિમૂવ કરી દઉં, જો આ એકાઉન્ટ હું ડિલીટ કરી દઉં તો આનંદ બ્રાન્ચ નેમ છે એનું જે એડ્રેસ છે દેટ મીન્સ બ્રાન્ચ નેમ એન્ડ એડ્રેસ વિલ ઓલ્સો બી ડિલીટેડ. એટલે આ ઇન્ફોર્મેશન પછી કોઈ ટેબલમાં રહે જ નહીં કે આનંદ નામની કોઈ બ્રાન્ચ છે અને એનું એડ્રેસ આ છે. ક્લિયર? તો આપણું ઇન્ટેન્શન ખાલી એકાઉન્ટ નંબર ડિલીટ કરવાનું છે પણ આ ઇન્ફોર્મેશન પણ લોસ થઈ જાય. ક્લિયર? તો ટેબલમાંથી પછી આનંદ નામની કોઈ બ્રાન્ચ નેમ છે જ નહીં અને એનું કોઈ બ્રાન્ચ એડ્રેસ છે જ નહીં, તો એનો મતલબ શું થાય કે આનંદમાં કોઈ બેંકની બ્રાન્ચ છે જ નહીં. ક્લિયર? સો ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન કેન બી અરાઇઝ. તો આને શું કહેવાય? ડિલીટ એનોમલી કહેવાય કે આપણે કોઈ અલગ ડેટા ડિલીટ કરીએ છીએ બટ અનઇન્ટેન્શનલી કોઈ બીજો ડેટા ડિલીટ થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો કોઈ પણ ડેટાબેઝ ડિઝાઇન આપણે કરીએ ત્યારે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે ત્રણ એનોમલીસ આપણે ચેક કરવાની છે, અપડેટ, ઇન્સર્ટ એન્ડ ડિલીટ. જો ત્રણમાંથી એક પણ એનોમલી પ્રેઝન્ટ હશે તો ધેટ ડેટાબેઝ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ પુઅરલી ડિઝાઇન ડેટાબેઝ. હવે આપણે એને એલિમિનેટ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો આપણા જે યુનિટ છે આપણું જે અત્યારે આપણે યુનિટ નંબર 3 ભણી રહ્યા છીએ એનું નામ છે ફંક્શનલ ડિપેન્ડન્સી એન્ડ ડીકમ્પોઝિશન. તો ડીકમ્પોઝિશનનો મતલબ શું થાય કે આપણે ટેબલને ડિવાઈડ કરવાના છે. તો આપણે ટેબલને એવી રીતે ડિવાઈડ કરીશું કે જેના થ્રુ કોઈ પણ અપડેટ, ઇન્સર્ટ કે ડિલીટ એનોમલી પ્રેઝન્ટ ના હોય. એ આપણે નેક્સ્ટ આગળ લેક્ચરમાં જોઈશું અને એની આગળનું નેક્સ્ટ યુનિટ છે નોર્મલાઇઝેશન, એમાં આપણે ડિટેલમાં ભણીશું કે કઈ રીતે ડીકમ્પોઝિશન કરવાનું છે. બટ વી હેવ સર્ટેન સોલ્યુશન્સ ટુ એલિમિનેટ ધીસ એનોમલીઝ. નાઉ ધીસ ઇઝ અવર એકચ્યુઅલ ટેબલ. હવે આ ટેબલને મેં કન્વર્ટ કર્યા છે બે ટેબલમાં. સો એ જે ટેબલ હતું એને મેં બે ટેબલમાં કન્વર્ટ કરી દીધા. એક ટેબલનું નામ રાખ્યું અકાઉન્ટ અને બીજા ટેબલનું નામ રાખ્યું બ્રાન્ચ. ક્લિયર? તો બ્રાન્ચમાં મેં બી નેમને પ્રાઇમરી કી રાખ્યું છે અને અકાઉન્ટમાં મેં એ નંબરને પ્રાઇમરી કી રાખ્યું છે. એ પ્રાઇમરી કી બતાવ્યું છે બટ ઇટ ઇઝ બાય મિસ્ટેક. તો હવે જો હવે આમાં ઇન્સર્ટ, અપડેટ કે ડિલીટ એનોમલી છે. તો અપડેટ એનોમલીમાં આપણે શું જોયું હતું કે વીવીએન નું બ્રાન્ચ નેમ એડ્રેસ ચેન્જ થાય તો જો આપણે વીવીએન નું એડ્રેસ ચેન્જ કરવાનું થાય તો આ ટેબલમાં આ જ એડ્રેસ ચેન્જ કરવાનું થાય તો એના રેફરન્સમાં જેટલા પણ બ્રાન્ચ નેમ છે એમનું એડ્રેસ ચેન્જ થઈ જશે. ક્લિયર? સો અપડેટ એનોમલી ઇઝ એલિમિનેટેડ. ઇન્સર્ટ એનોમલી, હવે મારે કોઈ નવી બ્રાન્ચ એડ થઈ છે અને નવી બ્રાન્ચનો ડેટા એડ કરવો છે પણ એનો કોઈ એકાઉન્ટ નંબર નથી તો આપણે કરી શકીએ? Yes, definitely. We can easily add the new branch name and address in branch table. Clear? Now delete anomaly. હવે હું એકાઉન્ટ A03 ની ઇન્ફોર્મેશન ડિલીટ કરું તો આનંદ બ્રાન્ચની ઇન્ફોર્મેશન ડિલીટ થાય? ના થાય. કેમ ના થાય? કારણ કે જે આપણે ડેટા ડિલીટ કરીશું આ ટેબલમાંથી હશે અને આ ટેબલનો ડેટા કોઈ ઇફેક્ટ થવાનો નથી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ we can eliminate the insert, update and delete anomalies from the table. So this database design will be called as a good design with નો સ્ટોરેજ એનોમલીઝ. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ડેટાબેઝ કે ટેબલ બનાવતા હોય તો એનોમલીઝનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સ્ટોરેજ ઇરેગ્યુલારિટીઝ ના હોવી જોઈએ. કોઈ પણ ટેબલમાં જો અપડેટ, ઇન્સર્ટ કે ડિલીટ એનોમલી હશે તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ પુઅર ડેટાબેઝ ડિઝાઇન અને એ તમારી આખી ઓવરઓલ સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ
કરે. ક્લિયર? So અહીં લખેલું છે by decomposing relation we can eliminate storage anomalies and design can be considered as a good database design. એટલે ટેબલને આપણે એવી રીતે ડીકમ્પોઝ કરવાના છે કે જેના થ્રુ જે પણ સ્ટોરેજ એનોમલીઝ છે એ એલિમિનેટ થઈ જાય. ક્લિયર? So this was all about the storage anomalies and storage irregularities. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.